Okay, we will start the next module. So so far we have completed 4 modules, 3 from power electronics and 1 from instrumentation. And now in this class we are going to start module 5. So that's of course of instrumentation session. So in this module we are going to learn about what is transducer, classification and selection of transducer. So what is this transducer actually? Where it will come? So in the last module, I was explaining functional elements of an instrumentation system or measuring system. So there I was telling that there are different blocks are there: primary sensing element, variable conversion element, manipulation element. So in this first session, we will be learning about primary sensing element and variable conversion element. So both covers in this particular topic: primary sensing and conversion element. Then we are going to discuss, we will be discussing basic transducer, that is resistant transducer. So what is the working of strain gauge, like that. Then later inductive transducer, that is one example here given is LVDT. I think you have a lab experiment for that. Then last capacitive transducer. So there also we will study different types of capacitive transducer along with Hall effect sensor, proximity transducer. So this is about this is completely about primary sensing element or variable conversion element, what we have discussed in the previous module, and it covers almost 6-7 hours total. Okay. ഈ ഒരു മോഡ്യൂളിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നിങ്ങൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച മോഡ്യൂളുകളൊക്കെ 15 മാർക്സിനായിരുന്നു അല്ലെ, 15 മാർക്കിനായിരുന്നു എക്സാമിന് ചോദിക്കുക. ഈ മോഡ്യൂൾ 5ഉം 6ഉം നിങ്ങൾക്കറിയാം 20 മാർക്കിനുണ്ടാവും. അപ്പം വളരെ എളുപ്പമുള്ളൊരു മോഡ്യൂളാണ്. 7 അവറിൻ്റെ ചെറിയൊരു മോഡ്യൂൾ, വളരെ ഈസി ആയുള്ള മോഡ്യൂളാണ്. 20 മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിൻ്റെ 20 മാർക്ക് ഈ മോഡ്യൂളിന് വരും. അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മോഡ്യൂളാണ് ഈ 5th മോഡ്യൂൾ. ഓക്കെ, ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു മോഡ്യൂളും 6th മോഡ്യൂൾ തന്നെയാണ്, 5th മോഡ്യൂൾ തന്നെയാണ്. Okay, so we will see what is transducer. Transducer is a device which convert one form of energy into another. So that's the working of transducer, or device which convert one form of energy into another is known as transducer. So we were while discussing about a primary sensing element, primary sensing element, I was telling that the primary sensing element will be converting physical energy or physical quantity into electrical quantity. I was telling like that. So almost the same definition ആണ് നമുക്കത് കാണുന്നത് അല്ലേ. വൺ ഫോം ഓഫ് എനർജിനെ അനദർ ഫോമിൽ എനർജി ഓഫ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു എനർജിനെ, ഒരു വൺ ഫോം ഓഫ് എനർജിനെ വേറൊരു ഫോം ഓഫ് എനർജിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിന്റെ വർക്കിംഗ്. സോ അതാണ് നമ്മൾ പ്രൈമറി സെൻസിങ് എലമെന്റും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. സോ പ്രൈമറി സെൻസിങ് എലമെന്റിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇത് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമ്പണന്റ് ആണ്, ഒരു പ്രൈമറി സെൻസിങ് എലമെന്റ് ആണ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ. The process of conversion is known as transduction. Okay, the process of converting from one form of energy to another form is known as transduction, and the device is known as transducer. So the conversion is done by sensing and transducing a physical quantities like temperature, pressure, and sound, etc. So we will be having some physical quantity like temperature, pressure, sound, mass, velocity, weight, etc. So what transducer will do is it will convert this physical energy into electrical energy. Okay, so that is what working of transducer. Transducer will convert one form of energy into another form of energy, and the process of converting one form of energy to another form is known as transduction. So normally, since we are studying in electronics and communication, so we will consider this output of transducer as electrical output. So electrical transducer convert mechanical energy into electrical energy. And what kind of energies? It may be in the way, it may be like voltage, current, frequency. So whenever you are applying a load, or whenever you are considering some physical quantity, the output of transducer will be in form of voltage, current, or frequency.
ഓക്കെ, ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും ആവാം. ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മളൊരു മാസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ വോൾട്ടേജിലുള്ള വേരിയേഷൻ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ടിലുള്ള വേരിയേഷൻ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള വേരിയേഷൻ ആവാം. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും ആവാം. സോ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിനെ നമുക്കൊരു വോൾട്ടേജിലുള്ള വേരിയേഷൻ ആയിട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ടിലുള്ള വേരിയേഷൻ ആയിട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള വേരിയേഷൻ ആയിട്ടോ നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഇസ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് യൂസിങ് ആൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ? എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്കൊരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ്? അതാണ് നമ്മൾ അടുത്തായി പഠിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് കുറച്ച് തിയറി പാട്ടാണ്. ഓക്കെ, ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങൾ ആദ്യം എന്താണ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞു? വൺ ഫോം ഓഫ് എനർജിനെ അനദർ ഫോം ഓഫ് എനർജിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസിനെയാണ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ഓർ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് സച്ച് കൺവേർഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ. ആൻഡ് നമ്മൾ വേറെ പഠിച്ചത് എന്താണ്? ഇലക്ട്രിക്കൽ, അതായത് വേരിയേഷൻ എങ്ങനെയുണ്ട്? ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിലുള്ള വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മേ ബി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് വേരിയേഷൻ ഇൻ വോൾട്ടേജ് ഓർ കറണ്ട് ഓർ ഫ്രീക്വൻസി. So what is the use of a transducer? So there are a lot of advantage if you convert one physical quantity into electrical quantity. Electrical quantity യിലേക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കുറേ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് അല്ലേ? എന്തൊക്കെയാണ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്? The attenuation amplification of electrical signals are very easy. So നമുക്ക് ഒരു സിസ്റ്റം എടുക്കാം. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യാം അല്ലേ? നമുക്കൊരു പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഇൻലെറ്റ് ഉണ്ടാവും, ആ പ്രഷർ ഇൻപുട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെക്കാനിക്കൽ സ്പ്രിംഗ് ബേസ്ഡ് ഡിവൈസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ പ്രഷർ എത്ര അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അതിനനുസരിച്ച് ഒരു നീഡിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഫുൾ മെക്കാനിക്കൽ അറേഞ്ച്മെന്റ്, അവിടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഒന്നും ഇല്ല. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഡിവൈസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, സ്വന്തമായിട്ട് വണ്ടിയുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ എയർ, നമ്മൾ ടയറിലൊക്കെ എയർ നിറയ്ക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അത് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക? ആ പുള്ളിക്കാരൻ, അതായത് നിറയ്ക്കുന്ന ആള് ആദ്യം ആ ടയറിൻ്റെ നോസിൽ ഇത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു നിങ്ങളെ ടയറിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എയർ പ്രഷറിന് കണക്കായ ഒരു വേരിയേഷൻ ആ ഡയലിൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഈ ഉള്ളിൽ ഇത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ടയറിലുള്ള പ്രഷർ എന്ത് ചെയ്യും? ഇതിവിടെ മെക്കാനിക്കലായിട്ട് ആ നീഡിലിനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, so such system require a lot of mechanical components and mechanical arrangement, and processing such mechanical energy is difficult. അങ്ങനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനുള്ള കുറേ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ അറ്റുനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അറ്റുനേഷൻ. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അറ്റുനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ ആണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിനെ ഡയറക്റ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ മാറ്റുന്നതെങ്കിൽ അതിന് ലോട്ട് ഓഫ് അഡ്വാൻറ്റേജ്. ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റുനേഷൻ, അതായത് ഇതിന് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും അതേപോലെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാനും വളരെ ഈസിയാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ പ്രൊഡ്യൂസസ് ലെസ് ഫ്രിക്ഷൻ എറർ. ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ സാധാരണ മെക്കാനിക്കൽ കോമ്പണന്റ് ആണെങ്കിൽ ലോട്ട് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും. ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ആൻഡ് തേർഡ് പോയിന്റ് ഈസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ആർ ഈസിലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ആൻഡ് പ്രോസസ്ഡ് ഫോർ മെഷർമെന്റ്. ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലിന് ഈസി ആയിട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറ്റും. ആൻഡ് വെരി കോമ്പാക്ട് ആൻഡ് ആക്യുറേറ്റ്. ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ കോമ്പാക്റ്റും ആൻഡ് ആക്യുറേറ്റും ആണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ആ ഒരു സിസ്റ്റം തന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മതി. എയർ പ്രഷർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിലുള്ള എയർ അതിനുള്ളിൽ മൂവ് ചെയ്തു, അതിന് ലോട്ട് ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ മൂവ്മെന്റ് നടന്നിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു നീഡിൽ സെമി സർക്കുലർ ഫോമിലേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? അതേസമയം നമ്മളൊരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഡയറക്റ്റ് ഒരു സെൻസർ വെച്ച് അതിൻ്റെ പ്രഷർ നമ്മൾ സെൻസ് ചെയ്യുന്നു, അതിന് നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നു. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള കോമ്പോണന്റിൽ ഫ്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവില്ല. ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാനും ഒക്കെ വളരെ ഈസിയാണ്. വേണമെങ്കിൽ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം, വേണമെങ്കിൽ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം, ഈസി ആയിട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ലോട്ട് ഓഫ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. ഓക്കെ, സോ വി ഹാവ് സീൻ വാട്ട് ഇസ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ഹാവിങ് ആൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ഓർ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ. ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. നൗ വാട്ട് ഇസ് ദ വാട്ട് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ? So the main part of transducer is a sensing element and transduction element. Okay, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ we have a physical quantity, we need to convert into electrical signal. So for converting a physical quantity to electrical signal, we need two elements. The first one is sensing element and second one is transduction element. So what is the purpose of sensing element? So sensing element will detect a physical quantity, or it is the part of a transducer which gives the response to a physical sensation. അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻ, അതേപോലെ ടെമ്പറേച്ചർ, എയർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ,
അങ്ങനത്തെ കുറേ ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റീനെ എന്താ പറയുക, അത് ആ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സെൻസിങ് എലമെന്റിന്റെ വർക്ക്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഡിറ്റക്ഷൻ മാത്രം, അത് അവിടെ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, സെൻസിങ് എലമെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ എലമെന്റ്? ദാറ്റ് ഇസ് ദ സെക്കൻഡ് എലമെന്റ്. ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ എലമെന്റ് കൺവേർട്ട് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് സെൻസിങ് എലമെന്റ് ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ. അപ്പം ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ എലമെന്റിന്റെ വർക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഒരു സെൻസിങ് എലമെന്റിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ എലമെന്റിന്റെ വർക്കാണ്. സോ എവറി ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ have two parts, that is one is sensing element or detecting element, second one is transduction element. So sensing element means അതായത് ആ ഒരു എലമെന്റ് ആണ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ഉള്ളത്, അതിന്റെ ഫിസിക്കൽ സെൻസേഷൻ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സെൻസിങ് എലമെന്റിന്റെ പണി. ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ കൺവേർട്ട് ദിസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് സെൻസിങ് എലമെന്റ് ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ. ഈ സെൻസിങ് എലമെന്റിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിന് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ എലമെന്റിന്റെ പണി. ഓക്കെ, അതിൽ ഒരു ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എടുത്താൽ കുറച്ചുകൂടി എലമെന്റ്സ് വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാവാം. ആംപ്ലിഫയർ ഉണ്ടാവാം, പ്രോസസ്സിംഗ് എക്യുപ്മെന്റ് ഉണ്ടാവാം, പവർ സപ്ലൈ ഉണ്ടാവാം. ഓക്കെ, അതൊക്കെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്. ബേസിക് ആയിട്ട് 2 elements ആണുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സെൻസിങ് എലമെന്റ്, സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ എലമെന്റ്. സോ ദ സെൻസസ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓർ physical sensation, then transduction element convert this physical sensation or the output of sensing element to electrical signal. Okay, അതൊക്കെയാണ് അതിൽ വരുന്നത്. Okay, so till now we have discussed what is transducer. So it convert one form of energy into another form. The method of conversion or a process of conversion is known as transduction. And then later we have discussed what is the advantage of using a transducer. So advantage of using transducer is we can easily amplify or attenuate electrical signal. There is no friction and then easily transmitted or processed. Then it is compact and accurate. So those were the advantage of using such transducer. Then we said that there are 2 parts for a transducer. First one is sensing unit and second one is transduction element. So sensing means it will sense the physical sensation and transduction means it will convert the output of sensing element to electrical signal. Now next topic is classification of transducer. Transducers are classified into different types based on the transduction used and as a primary and secondary transducer, as a passive and active transducer, as analog and digital transducer, as a transducer and inverse transducer. Okay, അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിന്റെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ തന്നെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട്, ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ആൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. So there are 5 classification, basic classification for a transducer. First one is based on the transduction used. എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, ആ മെത്തേഡിനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ. തേർഡ് വൺ ഈസ് പാസീവ് ആൻഡ് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ. ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് അനലോഗ് ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ആൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ. ഓക്കെ, ബിഫോർ ഗോയിങ് ടു ദ ഡെഫിനിഷൻ, we will see what is the meaning of each point. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം ഓരോന്നും എന്താണ്. By transduction used, so that is means how the output of sensing unit is converted to electrical signal. So that is the basic of the first classification. Then as a primary and secondary transducer means, we know what is primary element, sensing element, what is secondary sensing element, we have learned already. Okay, first basic ആയിട്ടുള്ള കൺവേർഷൻ നടത്തുന്നതിന് പ്രൈമറി എന്ന് പറയും. അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പ്രൈമറി സെൻസിങ് എലമെന്റിന്റെ കൂടെ വരുന്ന യൂസ് ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിന്റെ സെക്കൻഡറി എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് അത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇന്ന് നമ്മൾ അത് നോക്കും. ആൻഡ് പാസീവ് ആൻഡ് ആക്റ്റീവ് കോമ്പോണന്റ്, അത് നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. പാസീവ് ആൻഡ് ആക്റ്റീവ് കോമ്പോണന്റ്, ഏതിനാണ് സപ്ലൈ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വേണ്ടത് അതിന് പാസീവ് എന്ന് വിളിക്കും, ഏതിനാണ് വേണ്ടാത്തത് അതിനെ ആക്റ്റീവ് എന്ന് വിളിക്കും. നമ്മൾ ഡയോഡും റെസിസ്റ്ററും കപ്പാസിറ്ററും ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്.
And analog and digital, we know that continuously varying signal is analog. So whichever signal deals with 1-0 or pulses, we will call it as digital instrument. And last conversion എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ആയിട്ടും ഇൻവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ആയിട്ട്, അതായത് ഒരു ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ആൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് ബേസിക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത്. So we will go into each one. Like, so this is the overall diagram of that transducer on the basis of transduction, resistive, capacitive, inductive, then primary and secondary transducer, active and passive transducer, analog and digital transducer, and transducer and inverse transducer. ഇത്രയും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് അതിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത്രയും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. So the first one is classification based on principle of transduction or based on the transduction. So the transduction medium may be resistive, capacitive, inductive on the conversion process, that how the input transducer convert input signal into resistance, capacitance, inductance respectively. So this one is actually says about secondary transducer. അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സെൻസിങ് എങ്ങനെയാണ്, അതായത് ഇത് സെൻസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിത് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ മീഡിയത്തിൽ. അതായത് സെൻസിങ് എലമെന്റ് അവിടെ ഉണ്ടാവും, ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഹിയർ ദർ ആർ 2 examples are given. So this is like a capacitive transducer. Like there are 2 plates, one is positive, one is negative, and the medium is the middle thing is dielectric. So depends on the position of dielectric, the effective capacitance of this capacitance will vary. Okay, that's the basic working of that. So if you move dielectric to one side, so here there are few portions without dielectric, and so that will of course affect the working of that capacitance. So there will be a change in the value of capacitance. അതായത് ഈ ഒരു കപ്പാസിറ്ററിന്റെ 2 പ്ലേറ്റിന്റെ ഇടയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഡയലക്ട്രിക് മീഡിയം ഉള്ളത്. ഡയലക്ട്രിക് മീഡിയം കംപ്ലീറ്റ് ഈ 2 പ്ലേറ്റിന്റെ ഇടയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റൻസും ഡയലക്ട്രിക് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിലൊരു കപ്പാസിറ്റൻസ് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, സെൻസിങ് നടക്കുന്നത്. അപ്പം ഒരു പക്ഷേ ഡിസ്റ്റൻസ് സെൻസ് ചെയ്യാനോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സെൻസ് ചെയ്യാനോ ഒക്കെ നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഞാൻ അതിൽ കൂടുതൽ പോകുന്നില്ല, കപ്പാസിറ്റീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ പറയുമ്പോൾ അത് കൂടുതലായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. ആൻഡ് ഹിയർ യു ഹാവ് another diagram there. If you move this magnet, so this is a magnet, north pole and south pole is written here, and here we have a coil. So if you move this magnet into this coil, it will generate some electricity based on the Faraday's law. So that is completely depends on the movement of this magnet. അല്ലെ, ആ മാഗ്നറ്റ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ മീറ്ററിൽ ഒരു ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്, അവിടെ ശരിക്കും ഇൻഡക്റ്റീവ് ആണ് അല്ലെ, അതായത് ഒരു ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ മാഗ്നറ്റ് ഫ്ലക്സ് ലൈൻസ് കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു വോൾട്ടേജ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇൻഡക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡക്റ്റൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടെ എന്താ പറയുന്നത് സെൻസിങ് നടക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ മൂവ്മെന്റ് സെൻസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു മെത്തേഡിലാണ്. ഓക്കെ, സോ എങ്ങനെയാണ് ഇത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിനെ എങ്ങനെയാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് അനുസരിച്ചാണ് എന്താണ് ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ മീഡിയത്തിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത്. റെസിസ്റ്റീവ് ആണോ, കപ്പാസിറ്റീവ് ആണോ, ഇൻഡക്റ്റീവ് ആണോ. ഇവിടെ നമ്മൾ 2 മെത്തേഡ് കണ്ടു, കപ്പാസിറ്റീവും ഇൻഡക്റ്റീവും കണ്ടു. ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു മൂവ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്, so that means if displacement is applied here, sorry D, so that will move the dielectric that is kept between the plate. 2 പ്ലേറ്റിന് ഇടയിലുള്ള ഡയലക്ട്രിക്കിനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ കപ്പാസിറ്റൻസിൽ ഒരു വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും. ഈ കപ്പാസിറ്റൻസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വേരിയേഷൻ നമുക്ക് ഷെറിങ്സ് ബ്രിഡ്ജ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഷെറിങ്സ് ബ്രിഡ്ജ് വെച്ച് നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് പഠിച്ചതാണ്. സെയിം വേ ഹിയർ നമുക്ക് എന്താ പറയുന്നത്, ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു EMF, അതായത് ഇത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, ഈ മാഗ്നറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഫ്ലക്സ് കട്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു വോൾട്ടേജ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, അത് നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ this
ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് അല്ലേ? എങ്ങനെയാണ്? കപ്പാസിറ്റൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണോ, ഇൻഡക്റ്റീവിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണോ, റെസിസ്റ്റീവിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണോ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? അതാണ് ഇതിൽ മീൻ ചെയ്യുന്നത്. The second classification is primary and secondary transducer. So if you say this one, primary transducer, a transducer consists of mechanical as well as electrical devices. Mechanical devices of the transducer change physical input quantity into a mechanical signal. The mechanical device is known as primary transducer. അല്ലെ, ഒരു ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊരു ഫിസിക്കൽ മെക്കാനിക്കൽ കോമ്പണന്റ് ഉണ്ടാവും, ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവൈസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ മെക്കാനിക്കൽ ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീനെ മെക്കാനിക്കൽ സിഗ്നലാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് പ്രൈമറി ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്ന് പറയും. സെക്കൻഡറി ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രൈമറി സെൻസിങ് എലമെന്റിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിനെ അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ സിഗ്നലിനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് സെക്കൻഡറി ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിന്റെ പരിപാടി. ഓക്കെ, അത് ക്ലിയർ ആയില്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ഈ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ പഠിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. സോ ഹിയർ വി ഹാവ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ. ഓക്കെ, ദിസ് കോമ്പോണന്റ് ഈസ് LVDT. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ LVDT നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല, അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല. LVDT, ലീനിയർ വേരിയബിൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്. ഈ ഒരു പോർഷനിൽ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല. എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇവിടെ ഒരു കോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഈ കോറ് അപ്വേർഡ്സും ഡൗൺവേർഡ്സും മൂവ് ചെയ്യും. കാരണം അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ മെക്കാനിസം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ഇവിടെ ഒരു പ്രൈമറി വൈൻഡിങ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ 2 സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കോറിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിൽ ഒരു വേരിയേഷൻ വരും. അത്ര നിങ്ങളിപ്പോൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി. ഈ കോറ് മുകളിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് താഴോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് there will be a difference in the output voltage. So if you look at the input side, actually we are going to measure pressure here. നമ്മൾ പ്രഷർ ആണ് ഇവിടെ മെഷർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. So that is connected to a burden tube. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ബേർഡൻ ട്യൂബിലെ ഒരു ലെവല് മാറും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്രീ എൻഡുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ LVDT കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ എന്താ പറയുക, ഇതിൻ്റെ ഫ്രീ എൻഡിൽ ഒരു വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും. ആ വേരിയേഷൻ ഈ പുള്ളീനെ താഴോട്ടും മുകളിലോട്ടും ചേഞ്ച് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ആദ്യം നമ്മൾ പ്രൈമറി സെൻസിങ് എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേർഡൻ ട്യൂബാണ്. ആ ബേർഡൻ ട്യൂബ് പ്രഷറിനെ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ മൂവ്മെന്റ് ആയിട്ടാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ മെക്കാനിക്കൽ ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത പ്രഷറിനെ ഇവിടെ ഫ്രീ എൻഡിൽ ഈ റോപ്പിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വയറിനെ ലീനിയർ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ പ്രഷർ ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു സം മെക്കാനിക്കൽ ഫോം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് പ്രൈമറി സെൻസിങ് എലമെന്റ് or primary transducer. So what that mechanical movement will do, ആ മെക്കാനിക്കൽ റോപ്പാണ് ഈ കോറിനെ പുഷ് ചെയ്യും പുള്ള് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ആ മെക്കാനിക്കൽ ഔട്ട്പുട്ട്, അതായത് ലീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ആ മൂവ്മെന്റ് ഇവിടെ കോറിന് ലീനിയർ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യും. സോ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാവും. സോ ഫസ്റ്റ് വണ്ണിന് പ്രൈമറി ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്ന് പറയും. സോ ഇറ്റ് കൺവേർട്സ് ദ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻ ടു എ മെക്കാനിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി. അതായത് ഒരു റോപ്പിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലീനിയർ മൂവ്മെന്റ് മെക്കാനിക്കൽ മൂവ്മെന്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ വി ആർ കോളിംഗ് ദാറ്റ് ആസ് എ പ്രൈമറി സെൻസിങ് എലമെന്റ്. സോ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദാറ്റ് കോർഡ് ഓർ റോപ്പ്, വാട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ്, വി ആർ മൂവിങ് എ കോർ. ഒരു കോർ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ എന്താണ് ഈ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് കോർ കൊണ്ട് സംഭവിക്കുക, അത് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിൽ ഒരു വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാക്കും. സോ പ്രൈമറി ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടായ മെക്കാനിക്കൽ മൂവ്മെന്റിനെ അവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ മൂവ്മെന്റ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. സോ ദാറ്റ് സെൻസർ ഓർ ദാറ്റ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ഈസ് നോൺ ആസ് സെക്കൻഡറി ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ. സോ ഇവിടെ LVDT എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡറി ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറും ബേർഡൻ ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമറി ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറുമാണ്. സോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഡെഫിനിഷൻ നോക്കാം. The mechanical device of the transducer change physical input quantity into a mechanical signal. This mechanical device is known as primary transducer. So our burden tube is a primary transducer here. And secondary transducer, the secondary transducer convert mechanical signal into an electrical signal. So our LVDT convert mechanical movement into electrical signal. So that is a secondary transducer. So എല്ലാ കേസിലും ഈ പ്രൈമറി ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറും സെക്കൻഡറി ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. ചില കേസിൽ പ്രൈമറി മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ, സെക്കൻഡറി ഉണ്ടാവണമെന്ന് ഇല്ല. സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ.
The third one is active transducer and passive transducer, or passive or active transducer. We know that a transducer which requires power from an external supply is known as passive transducer. ഏത് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ആണോ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ സപ്ലൈ വേണ്ടത്, ആ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പാസീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ. ഏത് കോമ്പോണന്റ് ആണോ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എക്സ്റ്റേണൽ സപ്ലൈ വേണ്ടത്, അതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? പാസീവ് കോമ്പോണന്റ് എന്ന് വിളിച്ചു അല്ലേ. എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റർ, കപ്പാസിറ്റർ, ഇൻഡക്ടർ ഒക്കെ പഠിച്ചത്. Similarly, passive transducer is a transducer which require power from an external supply. Okay, എല്ലാ കപ്പാസിറ്റീവ്, റെസിസ്റ്റീവ്, ഇൻഡക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറും നമുക്ക് പവർ എക്സ്റ്റേണൽ ആയി കൊടുക്കണം. സോ ദീസ് ആർ ദ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് പാസീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ: സ്ട്രെയിൻ ഗേജ്, തെർമിസ്റ്റർ, പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ, ഫോട്ടോ കണ്ടക്ടർ, then LVDT, optoelectric devices, that is photodiode, phototransistor, etc., Hall effect sensor. All these things comes under passive transducer. So for working or for using all these sensors, we need to give an external supply. ഈ സെൻസേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോ, ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ സപ്ലൈ നമ്മൾ കൊടുക്കണം, എന്നാൽ മാത്രമേ അത് വർക്ക് ചെയ്യൂ. ഓക്കെ, ദെൻ ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ doesn't require external supply, external power ആവശ്യമില്ല. So there are a lot of things, lot of examples are there: piezoelectric crystal, photovoltaic cell, tacho generator, thermocouple, photovoltaic cell. So it's repeated. Okay, so both there are two times I have repeated that. So what is this active transducer? Okay, നമുക്കിപ്പോൾ സൺലൈറ്റിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി എത്രയുണ്ടെന്ന് നോക്കണം, എത്രത്തോളം സൂര്യപ്രകാശം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കണം. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഒരു സോളാർ പാനൽ പുറത്ത് വെക്കുക. സോളാർ പാനൽ എന്ത് ചെയ്യും? സോളാർ റേസ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വരുമ്പം അതിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയ കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. സോ ദെയർ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ്, ആ സെൻസർ, അതായത് ഫോട്ടോ വോൾട്ടൈക് സെല്ല് തന്നെ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സ് ഒന്നും നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലേ. ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സൺലൈറ്റിൻ്റെ ആ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ടായിരിക്കും ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിന് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് ഒരു സപ്ലൈയും നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സോ അത് എന്തായി? ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറായി. അതുപോലെ പീസോ ഇലക്ട്രിക് ക്രിസ്റ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? മെക്കാനിക്കൽ എനർജിനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അതിൻ്റെ മുകളിൽ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും? ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് പ്രത്യേകം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഇലക്ട്രിക്കൽ സപ്ലൈ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതുപോലെ തന്നെയാണ് തെർമോകപ്പിൾ. ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് തെർമോകപ്പിൾ. ഇതിന് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് സപ്ലൈ കൊടുക്കേണ്ട. ടാക്കോ ജനറേറ്ററും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ടാക്കോ ജനറേറ്ററിൽ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അതിൽ ചില ടൈപ്പുകൾ ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ആണ്. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ദ എക്സാമ്പിൾ. ഫോട്ടോവോൾട്ടൈക്, ദാറ്റ് ഇസ് solar panel like that. Thermoelectric sensors are there. So directly that is thermocouple like that. Electromagnetic transducers are there. Piezoelectric material, chemical like battery, how much reactions occurred, എത്രത്തോളം റിയാക്ഷൻസ് നടന്നു അതൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് സപ്ലൈ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. ദെൻ അനലോഗ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ. ഏത് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആണോ കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ടുള്ളത്, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വേരി ചെയ്യുന്നത്, അതിനെ അനലോഗ് എന്ന് വിളിക്കും. കണ്ടിന്യൂസ് പൾസോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ ഫോമിലോ ഔട്ട്പുട്ട് തരുന്നതിന് നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ എന്ന് വിളിക്കും. അതൊന്നും നമുക്ക് ഡീപ്പായിട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആൻഡ് ഫൈനലി transducers are classified into inverse transducer and transducer. Okay, first one is transducer. ഒരു നോൺ ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിനായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്ന് പറയാം. ഇൻവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിനെ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഇൻവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്ന് പറയും. ഇപ്പം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പീസോ ഇലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയലിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സപ്ലൈ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മെറ്റീരിയലിൽ അത് മെക്കാനിക്കലായിട്ടുള്ള മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പം അത് ഇൻവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ആണ്. നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൊടുത്തത് കൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോട്ടർ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ടാവും. ലീനിയർ മൂവ്മെന്റ് ഉള്ള കുറേ കോമ്പോണൻസ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുമുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്. ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ അല്ലേ. അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിഫൈൻ ചെയ്തത്. എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഔട്ട്പുട്ടാക്കി മാറ്റുന്നത്,
അതാണ് ട്രാൻസാക്ഷനിൽ കണ്ടത്. സോ റെസിസ്റ്റീവ്, ഇൻഡക്റ്റീവ്, കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നതായിരുന്നു 3 ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വന്നത്. ദെൻ വി ഹാവ് സീൻ പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ. ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിനെ ഡയറക്റ്റായി മെക്കാനിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആക്കി മാറ്റുന്നതിനാണ് പ്രൈമറി ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ പ്രൈമറി ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഔട്ട്പുട്ടാക്കി മാറ്റുന്നതിനാണ് സെക്കൻഡറി ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിലും ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. ചിലതിൽ പ്രൈമറി മാത്രമേ ഉണ്ടാവും, ചിലതിൽ പ്രൈമറിയും സെക്കൻഡറിയും ഉണ്ടാവും. And the third one was active and passive transducer. Whatever transducer require external supply, they are called under passive transducer. Doesn't require external supply, they are called under active transducer. And then analog and digital. So if the output of a transducer is a continuous function or continuously varying signal, that is they are called as analog. And output of a transducer gives the values in the terms of 0, 1, or it is a serial data, or it is in the form of pulse. There comes under digital transducer. The final one is, transducer is classified into transducer and inverse transducer. A transducer which convert physical quantity into electrical quantity is called a transducer, and which convert electrical quantity into physical quantity is known as inverse transducer. ഓക്കെ, ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്. ഓക്കെ, മോർ ഓവർ തിയറിയാണ്, നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയി? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, ക്ലിയർ അല്ലേ?